Namaste once again. Today's session, I will give a brief outline of how today's session would work. I will give the invocation first, then introduction of the speaker, then actual speech. There will not be Q&A. Then there will be a closing invocation by me, and I will declare the evening session and the details of evening session. So I will start the session with invocations. Om Shri Gurubhyo Namaha. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। किञ्ज्योतिस्तव भानुमानहनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किञ्ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किन्तीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमतं ज्योतिः सदस्मि प्रभो। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। दिक्कालाज्जनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। Namaste once again. Today we are blessed to have a beautiful speaker, Sri Sharan Lakshmi Narayan ji. I like the name Sharan Lakshmi Narayan ji. It is a diktat, or it is a mandate to all of us. If you want to do something, you go and prostrate before Lakshmi Narayan. So, tam ekam sharanam gaccha. So, I will give a brief introduction of Sharan ji. Sharan Lakshmi Narayan ji graduated as an engineer in 1997 and spent 6 years working in a multinational company before transiting into a life service with Ramakrishna Order. His deep aspiration to study the Vedanta and Sanskrit through a systematic and traditional approach eventually brought him to the feet of Pujya Swamiji Dayananda Saraswati. He and Guru, he has been conducting the online classes on Vedanta and Sanskritam, and commitment that continues even today. He will be speaking on Jnana Karma Samuchaya Khandanam in Brahma Sutra. I think talk will be in Sanskrit, right? Yeah, not in Brahma Sutra, in Shankara. Will be in Sanskrit. Brahma Sutra. Over to you, Ram. Over to you, sir. Over to you. Yeah. You can start your presentations and end lecture. Yes.
Jnana Samuchaya Khandanam in the Bhashyam, not only in Brahma Sutra, the Bhashyam of Acharya. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Om Saraswatyai Namaha. Gurave Sarvalokanam Vishaje Bhavaroginam Nidhaye Sarvavidyanam Dakshinamurtaye Namaha. Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavadvyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha. Sadashivasamadambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram. Ajnanantar Gaganapatita Natma Vidyopadeshaihi Tratum Lokan Bhavadabashikha Tapapapachyamanan Muktva Maunam Bhatavitapino Mulato Nishpatanti Shambhor Murtischarati Bhuvane Shankaracharya Rupa Brahmajnana Pradayakaya Advaita Sthapanacharya Saksha Shankaraavataraya Veda Vedanta Tattva Jnanine Parama Purushartha Prakashakaya Shruti Smriti Puranalayaya Karunalayaya Durvadi Mata Khandanaya Shanmata Sthapanacharya Jagadrakshakaya Prasthanatraya Bhashyakritaya Naika Prakarana Rachitaya Srimad Bhagavat Padaya Adishankaraya Namaha. Sakshat Kritam Dayanandam Paramarthasvarupinam Tattvajnana Prashastaram Pranatosmi Param Padam. Om Adya Bhashanasya Vishayanam Bindavaha Etavad Bhavanti Mokshaha Moksha Margaha Naike Uta Eka Evava Yogadvayam Karma Yogaha Jnana Yogascha Karma Yogasya Moksha Sadhanatvam Astiva Sakshat Moksha Sadhanam Jnanam Eva Karma Vishayaha Tata Jnana Vishayaha Karma Yogena Adhikaritva Praptihi Jnanena Atava Jnanam Eva Mokshaha Ante Bhashyakarānam Prasthanatraye Jnana Karma Samuchaya Khandanam. Atra Pratama Binduhu Asti Mokshaha Janma Marana Samsara Chakrat Vimochanam Mokshaha Iti. Asmin Loke Manushyatvam Mumukshutvam Mahapurusha Samshrayaha Iti Durlabhatrayam Vartate. Durlabham Manusham Janma Prapya Yakhopi Purushaha Samsarat Vimochanam Ishtva Prayatate Saha Mumukshuhu Bhavati. Kintu Mokshaha Katham Siddhyati Moksha Praptaye Kati Margaha Santi Adhyatmika Loke Asmin Vishaye Bahuni Matani Santi Kechit Vadanti Bhaktya Eva Mokshaha Iti Karmana Mokshaha Iti Karmanishtana Matam Hatha Yogena Iti Anyesham Vachanam
ज्ञानेन इति केचित् वदन्ति। सर्वेषां मार्गाणां मेलनेन इत्युक्ते मिश्रणं कृत्वा अपि मोक्षप्राप्तिः भवति इति मार्गसमुच्चयवादिनः वदन्ति। अस्य स्पष्टबोधनाय मार्गसमुच्चयवादिनः उदाहरणम् अपि यच्छति। यथा जनाः मन्दिरप्रवेशं कुर्वन्ति, उत्तरतः मन्दिरप्रवेशं कुर्वन्ति केचित् जनाः दक्षिणतः, अन्ये पूर्वतः, अपरश्च पश्चिमतः मन्दिरप्रवेशं कुर्वन्ति। तथा एव मोक्षसिद्धिः इच्छामार्गं चित्वा कर्मयोगेन वा भक्तिमार्गेण वा राजयोगमार्गेण अथवा ज्ञानमार्गेण भवति इति वदन्ति। प्रत्येकं मार्गस्य सम्यक् विचारं कृत्वा ज्ञातुं शक्यते यत् अन्यैः मार्गैः अधिकारित्वप्राप्तिः इत्युक्ते ज्ञानयोग्यता सिद्ध्यति, किन्तु ज्ञानेन एव मोक्षः भवति इति शास्त्राणां सिद्धान्तः इति आचार्याणां सुनिश्चितवचनम्। बन्धरूप संसारस्य कारणम् अविद्या, जीवः ईश्वरः जगत् च इति भेदबुद्धिः अविद्या, द्वैतबुद्धिः अविद्या। मिथ्या शरीरमनसङ्घातेषु सत्यात्माभिमानः अविद्या। सत्यामृते मिथुनीकृत्य अहम् इदं मम इदम् इति नैसर्गिकोऽयं व्यवहारः इति भाष्यकारस्य वचनम्। अतः अविद्या निवृत्तिः एव मोक्षः। अविद्या निवृत्तिस्तु विद्यया एव भवति। या विद्या सा विमुक्तये। विद्यया अमृतम् अश्नुते, विद्यया विन्दते अमृतम् इति श्रुतिवाक्यम्। ये मार्गाः वर्तन्ते अथवा आश्रयन्ते जनाः, ते सर्वे कर्मणि एव अन्तर्भवन्ति। तत्कर्म यदि योगबुद्ध्या क्रियते तर्हि कर्मयोगः भवति। अतः लोके द्वौ योगौ एव स्तः, कर्मयोगः अथवा कर्मसाधनं। तस्मिन्नेव सर्वाणि साधनानि अन्तर्भूतानि भवन्ति। अन्यः योगः ज्ञानयोगः। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति गीतायां भगवता वासुदेवेन स्पष्टीकृतः अस्ति। ज्ञानयोग्यता संपादने कर्मयोगः, मोक्षप्राप्तये ज्ञानयोगः। अतः द्वौ योगौ एव स्तः। गुरुमुखात् संशय विपर्यय रहितेन जीवेश्वरैक्य ज्ञानोपदेशेन मुक्तिः सिद्ध्यति। ज्ञानात् मुक्तिः, ज्ञानादेव कैवल्यम् इति उपनिषद्वाक्यम्। तत्र अन्येषां साधनानां किमपि साहाय्यं न आवश्यकम्। ज्ञानं विना अन्यैः साधनैः मोक्षः न सिद्ध्यति। पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, आत्मैकबोधेन विना विमुक्तिः न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि इति विवेकचूडामण्याम् आचार्यः वदति। तत्र एव उक्तं चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये इति भगवतः वचनं गीतायाम्। एतैः स्पष्टं भवति यत् कर्मणा चित्तशुद्धिः, अधिकारित्वप्राप्तिः, साधन चतुष्टय संपत्तिः संभवति। अतः कर्म परंपरा कारणं भवति मोक्षार्थम्। ज्ञानम् एव साक्षात् कारणं कैवल्यप्राप्तये। एतत् भाष्यकारेण सम्यक् भाष्येषु तत्र तत्र उद्घोषणं कृतम् अस्ति। यदा अवकाशः मिलति तदा एव ज्ञानकर्म समुच्चये निन्दां करोति। तेन यत् सिद्धं भवति ज्ञानम् एव एककारणं मोक्षसिद्धये। प्रस्थानत्रय भाष्ये ज्ञानकर्म समुच्चय खण्डनं बहुत्र स्थलेषु वर्तते।
वयम् इदानीं भाष्येषु वर्तमानानि कानिचित् ज्ञानकर्मसमुच्चयखण्डनानि पश्यामः। आदौ कर्मसाधनत्वविषये विचारं, तदनन्तरं ज्ञानव्याप्तेः च विचारं कुर्मः। कृत्वा ततः परं मोक्षसिद्धये कथं केवलं ज्ञानमेव साधनं भवति, न तु कर्म, तथा च ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः मोक्षहेतुः कथं न भवति, कथं न हर्गति इति प्रतिपादयितुं प्रयत्नं कुर्मः। यावत् आत्मज्ञानं न लब्धं तावत् कर्मणः सार्थकत्वम् अस्ति। अतः कर्मणः व्यापकतां दृष्ट्वा आत्मज्ञाने कर्मणः अहेतुत्वं भाष्यकारवचनैः पश्यामः। कर्मणः लक्षणं किम् इति पृच्छेत् तत्र ब्रह्मसूत्रस्य समन्वयादिकरणस्य चतुर्थसूत्रं तत्तु समन्वयात्। तत्र भाष्यकारः वदति, क्रिया हि नाम सा तत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षैव चोद्यते, पुरुषचित्तव्यापाराधीना च। यत् कर्म सदा एव पुरुषतन्त्रं भवति, ज्ञानं वस्तुतन्त्रं, कर्त्राधीनं भवति क्रिया। मनुष्यः तां क्रियां कर्तुं शक्नोति, न कर्तुं शक्नोति, अन्यथा वा कर्तुं शक्नोति। यदा कश्चित् यजमानः देवाय आहुतिं ददाति, यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां मनसा ध्यायेत् वषट्करिष्यन्। यदा यजमानः देवाय आहुतिं हविः ददाति तदा सः मनसा तस्याः देवतायाः ध्यानं करोति। अत्र ध्यानं नाम एका मानसिकी क्रिया। संध्या मनसा ध्यायेत्, संध्याकाले ध्यानं कुरु इति आज्ञा अस्ति। अत्र ध्यानं मनुष्यस्य प्रयत्नसाध्यम् अस्ति। अतः क्रिया चोदनातन्त्रा भवति। ब्रह्मज्ञानं तु क्रिया नास्ति, तत्तु ब्रह्मणः यथार्थस्वरूपम् अस्ति। यतः क्रियायाः फलम् अनित्यं भवति, किन्तु ज्ञानस्य फलं नित्यं भवति, मोक्षः नित्यः भवति। कर्म श्रुति स्मृति सिद्धं वा, कतिविधानि भवन्ति कर्म इति पृच्छेत् आम्, कर्म श्रुति स्मृति प्रसिद्धं सिद्धम् एव। तत्र ब्रह्मसूत्रस्य समन्वयाधिकरणस्य चतुर्थसूत्रस्य तत्त्वसमन्वयात् सूत्रे भाष्यकारः वदति, शारीरकं वाचिकं मानसं च कर्म श्रुतिस्मृतिसिद्धम्। कर्म त्रिविधं भवति। शारीरकं कर्म, शरीरसम्बन्धीनि कर्माणि शारीरकं कर्म भवति, यथा तपः यज्ञादि कर्माणि। वाचिकं कर्म, वाक्सम्बन्धीनि कर्माणि, जपः, सत्यवचनं, सत्यं ब्रूयात् इत्यादीनि वाचिककर्माणि। मानसं कर्म, मनसा क्रियमाणानि कर्माणि, यथा ध्यानम्, उपासना इत्यादीनि। कर्मणः बीजं किम् इति पृच्छेत् आचार्यस्य भाष्येषु अविद्या कामकर्म इति सुप्रसिद्धं पदं वारं वारं दृश्यते। बृहदारण्यक उपनिषद् भाष्ये विशेषतः तृतीयाध्याये अष्टम ब्राह्मणस्य 12 मन्त्रस्य भाष्ये आचार्यः वदति, अविद्या कामकर्म विशिष्ट कार्य करणोपाधिः आत्मा संसारी जीवः उच्यते। अविद्या कामकर्म इत्युक्ते अविद्या कारणात् कामः जायते, कामाच्च कर्म भवति, येन पुनः पुनः जन्म मरण चक्रं प्रवर्तते। तैत्तिरीय उपनिषद् भाष्ये शिक्षावल्यां प्रथमानुवाके तत्र मोक्षस्वरूपं वर्णयन्तः आचार्याः कथयन्ति यत्
अविद्याकामकर्मणां निवृत्त्यैव पुरुषार्थसिद्धिः इति। तथा एव मुण्डक उपनिषदि अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः तत्र मन्त्रस्य भाष्ये अपि आचार्यः वदति अविद्याकामकर्म इति एतत् त्रिकं संसारस्य बन्धरूपम्। गीतायाः 13 क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगे अपि आचार्यः वदति अविद्याकामकर्माणि अनुसृत्य एव देहप्राप्तिः भवति इति। आत्मानात्मनोः अविवेकः अविद्या। अविद्यायाः जायमाना इच्छा कामः। इच्छापूर्ति क्रियमाणं चेष्टा कर्म। अतः एव आचार्यः भाष्येषु पुनः पुनः कथयति यत् विद्या अविद्यां नाशयति, ततः कामः विनश्यति, कर्मणां च निवृत्तिः भवति। कर्म किं कुर्वन्ति विद्वान् अथवा अविद्वान्? तत्र भगवद्गीतायाः 18 षष्टितम श्लोके आचार्यः वदति अविद्वत् विषयं कर्म। यदा कोऽपि आत्मनः वास्तविकं स्वरूपं न जानाति तदा सः देह इंद्रिय मनोभिः सह तादात्म्यं करोति। इयमेव अविद्या इति कथ्यते। यदा अविद्यावशात् मनुष्यः आत्मानम् अपूर्णं मन्यते तदा तस्य पूर्णत्वप्राप्तये भाग्यविषयेषु इच्छा जायते। तस्य कामस्य पूर्तये मनुष्यस्य कर्मणि प्रवृत्तिः भवति। सा प्रवृत्तिः एव कर्म इति उच्यते। अतः कर्माणि अविद्यायाः कामा च उत्पद्यन्ते। कर्मणः मूलम् अविद्या। यथा बीजात् अंकुरः जायते तथैव अविद्या कामाभ्यां कर्म जायते। यदि अविद्या बीजं विनष्टं भवति ज्ञानेन तर्हि कर्मणः उत्पत्तिः अपि स्वतः समाप्यते। अतः विद्वांसः अनात्मदर्शिनः अनात्मविषयान् कामयमानाः कर्म कुर्वन्ति। तैत्तिरीय उपनिषदः शिक्षावल्याः 11तम मंत्रभाष्ये आचार्यः वदति अनात्मदर्शिनः हि अनात्मविषयः कामः कामयमानश्च करोति कर्माणि तत् फलोपभोगाय शरीराद्युपादानलक्षणः संसारः इति। भगवद्गीतायाः 13 श्लोकस्य भाष्ये आचार्यः वदति देहाध्यात्मबुद्धिः अविद्वान् रागद्वेषादि प्रयुक्तः धर्माधर्मानुष्ठानकृत्। इत्युक्ते अज्ञानेन पुरुषः अहं देहवान् अहम् इन्द्रियाणि अहं मनः च इति मन्यते। सा देहाध्यात्मबुद्धिः। वस्तुतः आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपः अस्ति, किन्तु देहेन सह तादात्म्यात् आत्मा मर्त्यः आत्मा दुःखी इति मन्यते। यस्य पुरुषस्य आत्मानात्म विवेक ज्ञानं नास्ति, यः आत्मानात्मनोः भेदं न जानाति सः अविद्वान्, सः अज्ञानी। यदा मनुष्यः आत्मानं शरीरं मन्यते तदा शरीरार्थं यत् अनुकूलं भवति तस्मिन् विषये तस्य रागः जायते। यत् च प्रतिकूलं भवति तत्र द्वेषः जायते। रागद्वेषाभ्यां वशीभूतः सः पुरुषः शुभाशुभानि कर्माणि करोति। इष्टप्राप्तये पुण्यकर्माणि करोति। अनिष्टनिवारणाय क्रोधवशात् पापकर्माणि करोति, अधर्मं करोति। अतः अज्ञानात् अध्यासः भवति, अध्यासात् रागद्वेषौ जायेते,
रागद्वेषाभ्यां च कर्माणि भवन्ति अतः कर्माणि एव मनुष्यस्य जन्ममरणरूपसंसारस्य कारणम् अतः कर्म मोक्षसाधनं कथं भवति वा न भवति न भवति कर्म मोक्षसाधनं कथं भवति न भवति बृहदारण्यक उपनिषदः चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थब्राह्मणस्य 22तम मन्त्रभाष्ये आचार्यः वदति न हि कर्मकाण्डेन परः आत्मा प्रकाश्यते कर्मणः स्वभावं किम् बृहदारण्यक उपनिषदः प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मणस्य 15तम मन्त्रभाष्ये आचार्यः वदति कृतस्य क्षयवत्वादि कृतस्य क्षयित्वात् शंकर भगवत्पादानाम् अयं भागः भाष्यस्य अयं भागः कर्म तथा ज्ञानमित्यनयोः भेदं स्पष्टीकरोति यद्यपि अश्वमेधादीनि अत्यन्तं पुण्यकर्माणि तदापि अन्तवन्ति भवन्ति नश्वराणि एव भवन्ति एतानि कर्माणि अविद्या तथा कामः इत्येताभ्यां जायन्ते अतः येषां फलानि स्वप्नदृष्टविभूतिवत् केवलं क्षणभङ्गुराणि भवन्ति अविद्याजनितकामहेतुत्वात् स्वप्नदर्शन विभ्रमोद्भूत विभूतिवत् अन्ततः अन्ते फलोपभोगस्य क्षीयते एव अतः क्षणभङ्गुराणि भवन्ति यत् किमपि कृतम् अस्ति तस्य विनाशः निश्चितः अतः शास्त्रीय कर्मकाण्डैः शाश्वती मुक्तिः न संभवति अतः शास्त्र विहित विषयः कर्ममार्गः बन्धहेतुः इति भाष्यकारस्य वचनम् यदि अज्ञानं बन्धहेतुः तर्हि तस्य निवृत्तिः कथं भवति तैत्तिरीय उपनिषदः ब्रह्मानन्दवल्याः उपोद्घाते आचार्यः वदति अशेषोपद्रवबीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं विधूत सर्वोपाधि विशेषात्मदर्शनार्थम् इदम् आरभ्यते ब्रह्मवित् आप्नोति परम् इत्यादि अस्याः ब्रह्मविद्यायाः अविद्यानिवृत्तिः ततश्च आत्यन्तिकः संसाराभावः अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य अस्मिन् संसारे ये केऽपि उपद्रवाः सन्ति तेषां सर्वेषां बीजम् अज्ञानम् एव अस्ति यावत् पर्यन्तं मनुष्यः स्वस्य वास्तविकं स्वरूपं न जानाति तावत् सः स्वं देहबुद्ध्या पश्यति अस्मात् कारणात् राग द्वेष भयादयः उपद्रवाः जायन्ते अतः अज्ञानस्य निवृत्तिः आवश्यकी भवति विदूत सर्वोपाधि विशेषात्मदर्शनार्थं सर्वेषाम् उपादीनां निराकरणं कृत्वा विशुद्ध आत्मदर्शनम् अस्ति तस्य बोधनार्थम् इयम् उपनिषद् आरभ्यते ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति प्रयोजनं च अस्याः ब्रह्मविद्यायाः अविद्यानिवृत्तिः ततश्च आत्यन्तिकः संसाराभावः ब्रह्मविद्यायाः फलम् अविद्यायाः नाशः आत्यन्तिक संसाराभावः अर्थात् संसारस्य पुनर्जन्म चक्रस्य पूर्णतया समाप्तिः मोक्षः एव अस्याः विद्यायाः मुख्य प्रयोजनम् इति सिद्धम् विद्यया मोक्षः अमृतत्वं सिद्ध्यति वा इति पृच्छेत् केनोपनिषदः द्वितीयखण्डस्य चतुर्थं मन्त्रः प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते
प्रसिद्धः मन्त्रः तत्र वाक्यभाष्ये आचार्यः वदति आत्मज्ञानेन किम् अमृतत्वम् उत्पद्यते न किं तर्हि स्वेनैव नित्यात्मस्वभावेन अमृतत्वं विन्दते न आलम्बनपूर्वकम् यदि हि विद्योत्पाद्यम् अमृतत्वं स्यात् अनित्यं भवेत् कर्मकार्यवत् विद्या अनात्मविज्ञानं निवर्तयति किं विद्या अमृतत्वं जनयति अमृतत्वं न उत्पाद्यते अत्र आचार्यः कथयति आत्मज्ञानेन अमृतत्वं न उत्पद्यते यदि मोक्षः कस्यापि क्रियायाः फलं स्यात् तर्हि सः अनित्यः भवेत् संसारे यत् किमपि उत्पद्यते यथा घटः तस्य विनाशः निश्चितः अस्ति एव अमृतत्वं तु आत्मनः स्वरूपं तत् कुतश्चित् न आगच्छति इति न कुतश्चित् न आगच्छति अपि तु तत् सदा विद्यमानम् एव तदेव स्वरूपम् विद्या अनात्मज्ञानं निवर्तयति विद्यायाः कार्यं केवलम् अज्ञानस्य निवारणम् एव तैत्तरीयोपनिषदः ब्रह्मानन्दवल्याः अष्टमानुवाक्यस्य पञ्चममन्त्रभाष्ये आचार्यः वदति अविद्याकृतानात्मापोहार्थत्वात् या हि ब्रह्मविद्यया स्वात्मप्राप्तिः उपदिश्यते सा अविद्याकृतस्य अन्नादिविशेषात्मनः आत्मत्वेन अध्यारोपितस्य अनात्मनः अपोहार्था आत्मप्राप्तिः नाम अविद्यानिवृत्तिः अविद्याकृतानात्मापोहार्थत्वात् ब्रह्मविद्यया या आत्मप्राप्तिः भवति सा न तु नूतनवस्तुप्राप्तिः अपि तु अनात्म अपोगः एव अस्ति स्वरूपं तु नित्यप्राप्तमेव किन्तु अविद्यायाः कारणात् अनात्मनि अयम् आत्मा इति बुद्धिः अस्ति शरीरे इन्द्रियेषु अहमात्मा इति बुद्धिः अस्ति वयं मोहवशात् अन्नमयादिषु कोशेषु आत्मबुद्धिं कृतवन्तः तदेव अध्यारोपः तस्मिन् तद्बुद्धिः अध्यारोपः ब्रह्मविद्यायाः प्रयोजनं तु एतस्य अनात्मनः त्यागः एव यथा कोऽपि भ्रमेण रज्जुः सर्पः इति मन्यते तत्र सर्पस्य निवृत्तिः एव रज्जुप्राप्तिः आत्मा सदा प्राप्तः एव अस्ति अज्ञानवशात् सः अप्राप्तः इव भासते विद्या किमपि नूतनकार्यं न करोति सा केवलम् अविद्यां नाशयति अविद्यायाः नाशे सति आत्मा स्वतः प्रकाशते अतः मोक्षः न तु उत्पाद्यः नापि संस्कार्यः सः तु केवलं विज्ञेयः परं चेत् ज्ञातव्यम् अपरं चेत् प्राप्तव्यम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशः इति श्रुतिवाक्यम् अतः अनात्मत्यागेन आत्मसिद्धिः अतः ज्ञानं वस्तुतन्त्रं कर्म पुरुषतन्त्रम् जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रभाष्ये भगवत्पादैः तत्र उक्तम् कर्तुं शक्यम् अन्यथा वा कर्तुं शक्यम् वैदिकं लौकिकं वैदिकं वा कर्म इति कर्तव्यं कर्म पुरुषाधीनं भवति अतः एव कर्तुं शक्यम् अकर्तुं शक्यम् अन्यथा वा कर्तुं शक्यते सर्वमपि वैदिकं लौकिकं वा कर्म अतः कर्मणि विषये विकल्प उत्सर्ग अपवादाः विधि निषेधाः भवन्ति वस्तुतत्त्वविषये नास्ति गन्धमात्रेणापि नास्ति अतः कर्मणः पुरुषतन्त्रत्वं तथा ज्ञानस्य वस्तुतन्त्रत्वम् अस्ति ब्रह्मज्ञानस्य सिद्धवस्तुविषयकत्वात् वस्तुतन्त्रत्वम् एव इति सिद्धम् अतः कर्मणा मोक्षः न सिद्ध्यति कर्म मोक्षहेतुः न भवति आत्मा नित्ययुक्तः यदि कर्मणा मोक्षः जायेत तर्हि सः अनित्यः भवेत् यत् उत्पद्यते तत् नश्यति
अंधकारस्य निवृत्तिः केवलं प्रकाशेन एव भवति, न तु मार्जनेन वा अन्यकर्मणा वा। एवमेव अज्ञानस्य निवृत्तिः केवलं ब्रह्मज्ञानेन एव सम्भवति। यथा रज्जौ सर्पभ्रमः केवलं रज्जुज्ञानेन नश्यति, न तु दण्डप्रहारेण। तथा एव आत्मनि अनात्मभ्रमः केवलं आत्मज्ञानेन नश्यति। कर्मणा चित्तशुद्धिः रागद्वेषनिवृत्तिः भवति। कर्म अविद्यायाः विरोधि नास्ति, अविद्यात्मकत्वात् कर्मणः। अतः सिद्धं यत् कर्म मोक्षहेतुः न भवति। बृहदारण्यकस्य तृतीयाध्यायस्य उपोद्घाते आचार्यः वदति, यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निवृत्तिकारणं न भवति। यत् वस्तु प्रवृत्तेः कारणं भवति तदेव वस्तु निवृत्तेः कारणं भवितुं न शक्नोति। अहं कर्ता अस्मि, मया इदं फलं प्राप्तव्यम् इति जनानां कर्मणि प्रवृत्तिः अस्ति। अतः अविद्या एव प्रवृत्तेः कारणम्। यदा आत्मज्ञानं जायते तदा अविद्या नश्यति। अहम् आत्मा अकर्ता अस्मि, अहं सत्यब्रह्म अस्मि इति अनेन ज्ञानेन कर्मभ्यः निवृत्तिः भवति। अतः विद्या एव निवृत्तेः कारणम्। अविद्या कार्ये प्रेरयति, विद्या कार्यात् विरमति। यत् ज्ञानम् अकर्तृत्वं बोधयति तत् कथं कर्मणि प्रवृत्तिं जनयेत्। एकमेव कारणं युगपत् प्रवृत्तये निवृत्तये च न कल्पते। विरुद्धयोः प्रवृत्तिनिवृत्त्योः एककारणत्वं न उपपद्यते। अतः एव उक्तं यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निवृत्तिकारणं न भवति। अनेन वाक्येन आचार्यः ज्ञानकर्मसमुच्चयवादस्य खण्डनं करोति। यदा मनुष्यः रज्जौ सर्पभ्रमं करोति तदा सः भयेन धावति, सा एव प्रवृत्तिः। यदा रज्जुज्ञानं भवति तदा सः धावनात् विरमति, तदेव निवृत्तिः। यत् ज्ञानं धावनात् निवर्तयति तत् कदापि धावनस्य कारणं न भवति। भगवद्गीतायाः तृतीयाध्यायस्य उपोद्घाते आचार्यः वदति, मोक्षस्य अकार्यत्वात् मुमुक्षोः कर्मानर्थक्यम्। मोक्षः न तु कार्यम्, मोक्षः कस्यापि क्रियायाः फलं नास्ति। अतः मोक्षं प्राप्तुम् इच्छतः पुरुषस्य कृते ज्ञानप्राप्त्युत्तरं कर्मणां किमपि प्रयोजनं नास्ति। लोके क्रियायाः चत्वारि फलानि भवन्ति, उत्पाद्यम्, आप्यं, विकार्यं, संस्कार्यम् इति। उत्पाद्यं यथा मृदा घटः उत्पद्यते, उत्पाद्यं। यथा ग्रामं प्रति गमनं क्रियते, आप्यं। दुग्धं दधिरूपेण परिवर्तते, विकार्यं। दर्पणस्य प्रक्षालनं क्रियते, संस्कार्यं। किन्तु मोक्षः नित्यसिद्धः, सः आत्मनः स्वरूपमेव। सः न उत्पद्यते, न विकारं प्राप्नोति, न कुतश्चित् आगच्छति। अतः सः अकार्यः उच्यते। यदि मोक्षः क्रियया उत्पद्यते तर्हि सः अनित्यः भवेत्। कर्म केवलं तत्रैव सफलम् अस्ति यत्र किमपि फलं साधनीयम्। कर्माणि केवलं चित्तशुद्ध्यर्थम् आवश्यकानि। मोक्षप्राप्तये कर्माणि उपकारीणि भवन्ति, साक्षात् उपकारीणि न भवन्ति। भाष्ये उक्तम् अविद्या निवृत्ति मात्रत्वात् मोक्षफलस्य इति। अज्ञानस्य निवृत्तिः एव मोक्षः, तच्च ज्ञानेन एव सम्भवति, न तु कर्मणा। गीतायाः 18 षट्षष्टितम श्लोकस्य भाष्यकारः वदति, न कर्मणोऽस्ति निश्रेयस साधनत्वम्। न कर्मणः अस्ति निश्रेयस साधनत्वम्। ब्रह्मज्ञानस्य फलम् आत्यन्तिकं वर्तते, तेन मुमुक्षुः पूर्णकामः भवति। अन्ते आचार्यः घोषयति, तस्मात् न कर्मणोऽस्ति निश्रेयस साधनत्वम्।
निःश्रेयसः निःश्रेयसम् इत्युक्ते मोक्षः नित्यं सिद्धं च भवति तत् अविद्यानिवृत्त्या ज्ञानेन एव लभ्यते कर्म तु साध्यं भवति अतः कर्मणा अनित्यं फलं स्वर्गादि अनित्यं फलं तु लभ्यते किन्तु नित्यं मोक्षः न ज्ञानं साक्षात् मोक्षस्य कारणं भवति अतः कर्म मोक्षस्य साक्षात् साधनं न भवितुं शक्नोति यतः कर्म साध्य साधन लक्षणे अविद्या क्षेत्रे एव भवति नापि ज्ञानस्य कैवल्यफलस्य कर्म साहाय्यापेक्षा अविद्या निवर्तकत्वेन विरोधात् न हि तमः तमसः निवर्तकम् अतः केवलम् एव ज्ञानं निःश्रेयस साधनम् इति तत्रैव गीताभाष्ये उक्तम् अत्र आचार्यः वदति यत् कैवल्यफलस्य प्राप्तये ज्ञानं कस्यापि कर्मणः साहाय्यं न अपेक्षते ज्ञानं कर्म च परस्परं विरुद्ध स्वभावौ स्तः ज्ञानं वस्तुतन्त्रं भवति यथा वस्तु अस्ति तथा एव ज्ञानं भवति एतत् अविद्यां नाशयति कर्म तु पुरुषतन्त्रं कर्तुं शक्यते न वा कर्तुं शक्यते अकर्तुम् अपि शक्यते अन्यथा वा कर्तुं शक्यते एतत् अविद्याम् आश्रित्य एव तिष्ठति कर्तृत्वभावम् आश्रित्य एव तिष्ठति कर्म अतः केवलं ज्ञानम् एव निःश्रेयससाधनं कर्म तु केवलं चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानोत्पत्तौ परम्परया कारणं भवति मोक्षस्य साक्षात् कारणं तु ज्ञानम् एव अतः अविद्यानिवृत्तिः एव मोक्षः तत्तु ज्ञानेन एव सिद्ध्यति न तु कर्मणा न तु कर्म ज्ञानकर्म समुच्चयेन अहं कर्ता इति अविद्यया एव कृतं भवति कर्म यावत् कर्तृत्वबुद्धिः तावत् मोक्षः न सिद्ध्यति अतः कर्मणा मोक्षः न सिद्ध्यति नापि ज्ञानकर्मणोः मेलनं सम्भवति ज्ञानकर्म समुच्चयेन मोक्षः न सिद्ध्यति समन्वयाधिकरणे आचार्येण उक्तं कर्म ब्रह्म विद्याफलयोः वैलक्षण्यात् आचार्यः प्रतिपादयति यत् ज्ञानकर्मणोः भेदः प्रकाशतमसोः इव अस्ति कर्मणि कर्ता कर्म इत्यादि कारकभेदाः सन्ति परन्तु ज्ञाने भ्रमरूपः भेदः न तिष्ठति भगवद्गीतायाः तृतीयाध्यायस्य सम्बन्धभाष्ये आचार्येण उक्तं यत् न हि एकस्य पुरुषस्य एकस्मिन् काले कर्मणि व्याकृतत्वं तथा च आत्मब्रह्मणोः एकत्वज्ञाने निष्ठा संभवति न हि कस्यचित् युगपत् कर्मानुष्ठानं प्रत्यगात्मब्रह्मैकत्वविज्ञानं च संभवति तयोः परस्परं विरोधात् ज्ञानकर्मणोः विरोधः प्रकाशतमसोः इव वर्तते शङ्कराचार्यः अत्र स्पष्टयति यदा एव आत्मनः अकर्तृत्व विज्ञानं जायते तदा एव कर्माधिकारहेतुभूतः अहं कर्ता अस्मि इति मिथ्याप्रत्ययः निवर्तते तत्तु समन्वयात् इति ब्रह्मसूत्रभाष्ये वदति आचार्यः यत् यत्र कुत्रचित् उत्पाद्यम् आप्यं विकार्यं संस्कार्यं वा फलमस्ति तत्रैव कर्मणः सम्भवः यदि मोक्षः कर्मणा उत्पाद्यः स्यात् तर्हि तस्य आरम्भः भविष्यति अतः तस्य विनाशः अपि निश्चितः एवं सति मोक्षः नित्यः न भवेत् यतः मोक्षः आत्मनः नित्यसिद्धः स्वभावः अस्ति अतः सः न प्राप्यते न साध्यते अपि तु अविद्यानिवृत्तौ सत्यां केवलं ज्ञायते विज्ञायते केचन मन्यन्ते वृत्तिकाराः मन्यन्ते यत् ज्ञानेन सह वैदिककर्माणि अपि अनुष्ठेयानि आचार्यः उपनिषद्भाष्येषु अस्य मतस्य ज्ञानकर्म समुच्चयवादस्य तीक्ष्णतया खण्डनं करोति तैत्तिरीयभाष्ये आचार्यस्य वचनं यस्मात् मोक्षः न कर्मफलं तस्मात् ज्ञानकर्मणोः सहभावः नोपपद्यते केवलम् एव ज्ञानं निःश्रेयससाधनं
सकामस्य हि कर्मणि अधिकारः सर्वेषणा परित्यागिनः तु ज्ञाने एव निष्ठा। मुण्डकोपनिषद्भाष्ये आचार्यः उक्तवान् यत् अकृतम् इत्युक्ते नित्यं तत् कृतेन कर्मणा प्राप्तुं न शक्यते। अतः ब्राह्मणः कर्मचितान् लोकान् परीक्ष्य निर्वेदं वैराग्यमायात्। अकृतः मोक्षः कृतेन कर्मणा न लभ्यते, कर्मणा मोक्षः न सिद्ध्यति। मोक्षप्राप्तये कर्मणः सहकारित्वमपि नास्ति। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य व्याख्याने भगवत्पादैः उक्तं यत् अतः शब्दः आनन्तर्यार्थः परिगृह्यते, अतः शब्दः हेत्वर्थः। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, तत्र अथ साधन चतुष्टय संपत्त्यनन्तरम् अतः साधन चतुष्टय संभवात् ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति। साधन चतुष्टय संपत्त्यनन्तरं मोक्ष साधन ब्रह्म विज्ञानार्थं ब्रह्म विचारः कर्तव्यः। अतः शब्दः हेत्वर्थः। यस्मादेव अग्निहोत्रादीनां निश्चेय साधनानाम् अनित्यफलतां दर्शयति। तद्यत्ता इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं एव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि। अतः इति शब्दः हेत्वर्थः कारणवाच्यकः अस्ति। यतः वेदः एव ज्ञापयति यत् अग्निहोत्रादीनां कर्मणां फलम् अनित्यम्। स्वर्गादीनामपि क्रियाजन्यत्वात् सस्यादीनामिव अनित्यमेव भवति। तद् यथा इहलोके कर्मणा सञ्चितः भोगविषयः विनश्यति, तथा एव परलोके अपि पुण्येन उपार्जितः लोकः विनश्यति। अपरपक्षे वेदः एतदपि दर्शयति यत् ब्रह्मज्ञानेन परमपुरुषार्थः इत्युक्ते मोक्षः लभ्यते, ब्रह्मवित् परम् आप्नोति इति। एतस्मात् कारणात् विवेक वैराग्यादि साधन चतुष्टय संपत्तेः पश्चात् ब्रह्म जिज्ञासा अवश्यं करणीया। ईशोपनिषदः द्वितीय मंत्र भाष्ये आचार्यः वदति। द्वितीय मंत्रः अस्ति कुर्वन्नेव कर्माणि द्विजिविषेचतुं समाः। तत्र क्रियाविद्ययोः विरोधः पर्वतवत् अकम्प्यः इति। तत्र भाष्ये आचार्यः शंकराचार्यः कर्ममार्गस्य ज्ञानमार्गस्य च परस्परं साक्षात् विरोधं प्रतिपादयति। क्रियाविद्ययोः विरोधः पर्वतवत् अकम्प्यः इति। सः तर्कयति यत् वेदाः द्वयोः भागयोः विभक्ताः सन्ति। सकामपुरुषाणां कर्तृत्वभाववतां च कृते कर्मकाण्डः, आत्मज्ञानपिपासूनां कृते ज्ञानकाण्डः इति द्विधा विभज्यते। मुण्डकोपनिषद उपोद्घात भाष्ये आचार्यः वदति विद्या कर्म विरोधाच्च न हि ब्रह्मैकत्वदर्शनेन सह कर्म स्वप्ने अपि सम्पादयितुं शक्यम्। विद्या ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानं विद्या तथा कर्म यागादि क्रिया इत्यनयोः परस्परं महान् विरोधः अस्ति। यदा कश्चन पुरुषः अहं ब्रह्मास्मि इति साक्षात् करोति तदा तस्य कर्तृत्व बुद्धिः विनश्यति। कर्म तु कर्तृत्व अभिमानं विना न संभवति। अहं करोमि इति भावं विना कथं संभवति, न संभवति। अतः आत्मज्ञानेन सह कर्मणः सम्बन्धः स्वप्ने अपि न घटते, यतो हि उभयोः स्वरूपं भिन्नम् अस्ति। विद्यायाः काल विशेषाभावात् अनियत निमित्तत्वाच्च काल संकोचनानुपपत्तेः। कर्मणि तु कालस्य स्थानस्य पात्रस्य च नियमः भवति। यथा प्रातः संध्यावन्दनं करणीयं, परन्तु विद्या तादृशी न। विद्या तु वस्तु अधीना भवति, न तु कालापेक्षत्वम् अस्ति। एकदा ज्ञाने जाते सति
तत् सर्वदा तिष्ठति, तत्र कालस्य संकोचः न भवति। अतः ज्ञानकाले कर्मणः अनुष्ठानं न युज्यते। न हि विधिशतेनापि तमः प्रकाशयोः एकत्र सद्भावः शक्यते कर्तुं किमुत लिङ्गैः केवलैः इति। यथा तमः अंधकारः प्रकाशः प्रकाशश्च कदापि एकस्मिन् काले एकस्मिन् स्थाने न तिष्ठतः, तथा विद्या अविद्यामूलकं कर्म च एकत्र न भवतः। यदि शतशः विधयः अपि भवेयुः तथापि तमः प्रकाशयोः एकत्र स्थितिः यथा असम्भवः तथा एव ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः असम्भवः इति। ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानम् अंधकार विनाशकं प्रकाशम् इव अस्ति। कर्म च भेद बुद्धि मूलकत्वात् अंधकारवत् अस्ति। अतः अनयोः मेलनं सर्वथा असम्भवम्। केनोपनिषदः चतुर्थखण्डस्य सप्तममन्त्रस्य भाष्ये तत्र आचार्यः वदति, न हि सर्वक्रियाकारक फलभेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषापेक्षा सहकारी साधन संबंधो वा युज्यते। कर्मणः आधारः भेद बुद्धिः। अहं कर्ता एतत् साधनम् एतत् फलम् इति भेदत्रयं कर्मणि अपेक्षते। परन्तु ब्रह्मविद्या अभेद बुद्धिं जनयति, भेद बुद्धिं विनश्यति, भेद विनाशिनी ब्रह्मविद्या। अतः तया सह कर्मणः अपेक्षा शेषापेक्षा वा साहाय्यं सहकारित्वं वा नैव घटते। प्रकाश अंधकारयोः इव अनयोः विरोधः अस्ति। सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वाच्च ब्रह्मविद्यायाः तत्फलस्य च निश्रेयस्य मोक्षम् इच्छन् सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनं त्यजता एव हि तद् ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम्। अतः मोक्षप्राप्तौ ज्ञानं स्वतन्त्रं साधनम् अस्ति। ज्ञानेन सह कर्मणः समुच्चयः तर्कतः वा शास्त्रतः वा न संभवति। गीतायाः तृतीयाध्यायस्य भाष्ये उक्तं, मुमुक्षोः सर्व कर्म संन्यास विधानात् मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मुमुक्षोः कर्मानर्थक्यम् इत्युक्ते तृतीयाध्याये अर्जुनः पृच्छति, जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव इति। यदि कर्मणः ज्ञानं श्रेष्ठं तर्हि मां घोरे कर्मणि किमर्थं नियोजयसि। यदि भगवान् श्रीकृष्णः ज्ञानकर्मणोः समुच्चयं बोधितवान् तर्हि अर्जुनस्य अयं प्रश्नः एव निरर्थकः भविष्यत्। यदि उभौ ज्ञानकर्मणि मिलित्वा एव अनुष्ठेयौ तर्हि एकं श्रेष्ठम् अपरं च हीनम् इति भेदः अर्जुनस्य चित्ते न उत्पद्येत। अर्जुनस्य प्रश्नः एव प्रमाणीकरोति यत् ज्ञानं कर्म च भिन्नैः पुरुषैः अनुष्ठेयम्। एकः पुरुषः एव युगपत् एकस्मिन् एव काले प्रकाशतमसोः इव विरुद्धयोः ज्ञानकर्मणोः अनुष्ठानं कर्तुं न शक्नोति। यः आत्मतत्त्वं जानाति तस्य कर्तृत्वभावः नश्यति, अतः सः कर्म कर्तुं न अर्हति। एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोः विरोधात् युगपत् अनुष्ठानं न संभवति। भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं भगवता पूर्वम् उक्तं स्यात्। तस्मात् केवलादेव ज्ञानात् मोक्षः इति एषः अर्थः निश्चितासु गीतासु सर्वोपनिषत्सु। Five more minutes, पञ्चनिमिषम् अस्ति। ओके यदि अतः
गीताभाष्ये पञ्चमाध्यायस्य गीतायाः भाष्ये भाष्यकारः उक्तवान् तयोः उभयोश्च कर्मानुष्ठान कर्मसन्न्यासयोः स्थितिगतिवत् परस्परविरोधात् एकेन सह कर्तुम् अशक्यत्वात् कालभेदेन च अनुष्ठान विधानाभावात् अर्थात् एतयोः अन्यतर कर्तव्यप्राप्तौ सत्यां यत् प्रशस्यतरम् एतयोः कर्मानुष्ठान कर्मसन्न्यासयोः तत् कर्तव्यं न इतरत् इति एव मन्यमानः अर्जुनः प्रशस्यतर बुभुत्सया उवाच। अत्र आचार्यः कर्मयोग परस्परं विरोधं स्पष्टयति। यथा एकः एव मनुष्यः एकस्मिन् एव क्षणे स्थातुं चलितुं न शक्नोति तथैव कर्मानुष्ठानं तथा कर्मसन्न्यासः इति उभौ विरुद्धस्वभावौ स्तः। अतः एकेन पुरुषेण सहैव उभौ कर्तुं न शक्यते। आत्मविदः सम्यक् दर्शन विरुद्धः मिथ्याज्ञानहेतुकः कर्मयोगः स्वप्ने अपि न संभावयितुं शक्यते। गीतायाम् आत्मस्वरूप निरूपण समये अपि भगवान् तस्माद्युध्यस्व भारत अथवा कर्मण्येवाधिकारस्ते इति वदन् कर्मयोगं प्रतिपादयति। तर्हि कथं वक्तुं शक्यते यत् आत्मविदः कृते कर्मयोगः असम्भवः? तत्र ज्ञानम् अज्ञानं च परस्परं विरुद्धौ स्तः। आत्मतत्त्वविदां कृते ज्ञानयोगः अस्ति, अनात्मविदां कृते कर्मयोगः विहितः। एतयोः द्वयोः निष्ठयोः भगवता पृथक्करणं कृतम्। अतः एकस्मिन् पुरुषे उभयं न सम्भवति। यस्य अविद्या नष्टा सः अहं कर्ता इति स्वप्ने अपि चिन्तयितुं न शक्नोति। अतः तस्य कृते कर्मयोगः सर्वथा असम्भवः। यः तत्त्ववित् अस्ति सः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् अपि नैव किञ्चित् करोमि इति मन्यते। तस्य केवलं शरीरयात्रामात्रं कर्माणि भवन्ति, तानि च परमार्थतः न कर्माणि। यतः तत्र कर्तृत्व अभिमानः नास्ति। अतः ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेनोपपत्तेः तयोः विद्यविषयोः फलभेदः अपि विरुद्धः निर्दिष्टः श्रेयश्च प्रेयश्च इति आचार्यः वदति। तत्र एव श्रुतयः स्मृतयः न्यायश्च श्रुति स्मृति न्यायैः तत्र आचार्यः प्रमाणीकरोति यत् विद्या तथा अविद्या परस्परं सर्वथा विरुद्धे स्तः। तयोः मेलनं कदापि न सम्भवति। नान्यः पन्था विद्यते यनाय अर्थात् ज्ञानं विना मोक्षस्य अन्यमार्गः नास्ति इति श्रुतिवाक्यम्। स्मृतिः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन एव जीवाः संसारे भ्रमन्ति। न्यायतश्च सर्पान् कुशाग्राणि तदोपादानं ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति। यदा मनुष्यः ज्ञात्वा सर्पम् अथवा कूपं परित्यजति अज्ञानात् तत्र पतति, तथैव ज्ञानेन संसारनिवृत्तिः भवति, अज्ञानेन पतनम् एव। अज्ञानी मनुष्यः देहेन्द्रियादिषु अहमिति बुद्धिं करोति, अतः सः रागद्वेषयुक्तः सन् धर्माधर्मौ करोति, जन्म मृत्यु चक्रं च प्राप्नोति। परन्तु ज्ञानी देहात् पृथक् आत्मानं पश्यति, अतः तस्य कर्माणि निवर्तन्ते। अस्य भाष्यस्य मुख्य सन्देशः अस्ति यत् आत्मा नित्ययुक्तः शुद्धः बुद्धः। अस्मिन् संसारी भावः केवलम् अज्ञानजन्यः। यदा ज्ञानम् उदेति तदा अविद्या कार्येण सः स्वयमेव नश्यति। अतः ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः न उपपद्यते। अतः एतावत् यत्र यत्र सन्दर्भः मिलति तत्र तत्र आचार्येण समुच्चयखण्डनं कृतम्। बहुत्र प्रकरणग्रन्थेषु अपि आचार्यः ज्ञानकर्मणः सहभावः निराकृतवान्। अतः परस्परविरुद्धयोः वस्तुनोः समुच्चयः केनापि कर्तुं न शक्यते। कर्मणा स्वरूपनिष्पत्तये कर्त्रादिकारकं द्वैतम् अपेक्ष्यते। ज्ञानं च कालान्तरलभ्यम्, क्षम्यतां, फलं च कालान्तरलभ्यम्। ज्ञानं
ज्ञानं तु स्वतस्य ज्ञानं तु स्वरूपः स्वरूपज्ञानं कर्मणां स्वरूपनिष्पत्तये कारकभेद कत्रादिकारकानि अपेक्ष्यन्ते फलं च भवति कालान्तरम् देशकालनिमित्तादयश्च बहवः पदार्थाः सुतराम् अपेक्षिता एवं चिते अद्वितीय आत्मतत्त्वज्ञानं यदा सुदृढम् उत्पन्नं भवति तदा कर्मणाम् अवस्थितिः कथमपि न सम्भवति अतः केवलात् ज्ञानात् एव मोक्षः न तु कर्म समुचितात् इति निश्चितः भवति ज्ञानेन किमपि नूतनवस्तुप्राप्तिः स्वरूपज्ञानमेव स्वरूप अवस्था यत् अस्ति तत् यथा वस्तु अस्ति तस्य अवगमनम् एव ज्ञानम् अतः मोक्षः न तु नूतनवस्तुप्राप्तिः यद्यपि आत्मप्राप्तिः कैवल्यप्राप्तिः इति अस्माभिः उक्तं तत्तु तत्र न तु क्रियया प्राप्तिः किन्तु ज्ञानेन एव अवगमनम् अहं जगत्कारणं ब्रह्म अहम् अस्मि अहम् आत्मा ब्रह्म अस्मि इति अतः ज्ञानादेव मोक्षः इति सिद्धं ज्ञान कर्म समुचितात् न इति आचार्येण निश्चितरूपेण उक्तमस्ति भाष्ये. To summarize in a few words in English, the jnana karma samuchaya, the synthesis of jnana and karma, this is being criticized by Acharya in many places in its bhashya, because there was and there is also a misconception that along with jnanam, moksha is also, along with jnanam, karma is also required. Therefore, both should be combined. Or there are opinions that karma alone can take a person to moksha. What is karma? First of all, should be understood. That is why in the beginning I told what karma is. Anything other than jnanam can be included in karma. Bhakti is also karma. Hatha yoga, whatever it is, it's all being done, therefore karma. That is why there are only two marga, jnana marga and karma marga. Jnana margena chitta shuddhi, antakarna shuddhi is gained. Without antakarna shuddhi, jnanam cannot happen. The mind has to be pure. The person should be an adhikari, purusha. Then only jnanam can happen. Therefore, karma has a role to give antakarna shuddhi. But in that antakaranam, shuddha antakaranam, jnanam to happen, shastram, acharya is required. Therefore, moksha is gained only through shastra pramanam, that is jnanam. There karma has got no role to play. Therefore, combining karma and jnanam gives moksha is a serious wrong understanding. And even if we accept, then that will go against our own siddhanta. That is why Bhashyakara mercilessly he criticizes the synthesis of jnana and karma. And that is, even though it was done at the time of Bhashyakara, it's still valid because there are a lot of misconceptions. Other sadhanas are also there, which that also can take separate individually to moksha iti. There are misconceptions. Combining other yoga with jnanam, but that will not give moksha. Any other sadhana other than jnanam can only give antakarana shuddhi. It can be only an indirect cause for moksha, not direct cause. Direct cause being only jnanam, it cannot be combined with karma to give moksha. Whatever may be the karma, whether it is Vaidika karma or Laukika karma, which is done with the spirit of karma yoga, that cannot be the cause for moksha iti very clearly Acharya has said. Idanim asmakam vashanasya samapanam krutva asmakam kritagyatam api Nitin Mahodayam prati padashayamah. Dhanyavadaha Nitin Mahodayah. Dhanyavadaha. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate
Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha Thank you, Sarvebhyaha. Sharan Lakshmi Narayan ji. Because Thank you, Sharanji. it was a beautiful exposition of Jnana Karma Samuchaya. No question about it. It was on Shruti, Yukti, and Anubhuti Patre, on the levels of Shruti and the levels of Yukti and on the levels of Anubhuti. The two Jnanam is in the bucket of Satchitananda, and Karma is in the bucket of Sajjada Dukkha. Both buckets are mutually exclusive. Fantastic. It was Yes. beautifully expressed. Thank you. Viewers, please join in the evening for the evening session at 7 p.m. India time. The subject is Yoga as Preparation for Vedanta by Sri Ananta Narayanji. Thank you. See you in the evening.